जनानी ने एडा मासूम चेहरा बना के आख्या कि 15 दिन छुट्टी और अगे कर लो। कहता जिसले मैं ਉਹਦੇ चेहरे वालू देखा तो एक बार दिल ते आके सीधी सट वजी कि ਇਹਦੀ गल मननी चाहिए है, लेकिन कहता ये देखा कि बाहर मेरा समान तैयार पे है, निक्का भरा बाहर खलोते है, अब्बा री बाहर खलोते ने, गड्डी जड़ी है आके बूह अगे खलोती है। जारी गल है एयरपोर्ट ते जाना सी, लेकिन कहता जिसले जनानी वालों तकदा सा पिया दिल करता सी कि इत्थे ही रुक जा। कहता अगे वड्डे भरा को इजाजत लैके आया सा सिर्फ 20 दिनों की। कहता साल च दूसरा मेरा चक्कर आया क्योंकि मेरे घर औलाद कोनी सी है। मैं उहदे नाल जिद की कि एक बार मैनू पाकिस्तान जान दे, हो सकता अल्लाह ताला मेरी सुन ले। कहता साड़ियाँ उत्ते बाहर 2 दुकानां ने, एक मैं चलाना तो एक वड्डा भरा चलांदा सी, लेकिन जिहड़ी चंगी दुकान चलदी है उहदे ते मैं बैठिया सा ते होर बंदा कोई भी नहीं सी उत्थे, ते बंद करके वो दुकान जिहड़ी है बाहर पेपर ला के आया सा कि मैं जिहड़ा छुट्टियां ते चलां। कहता भरा बड़ा नाराज़ होया सी कि ना जा, साल च दूसरी बारी जान दा तेरा तुक नहीं बनता, अगले साल लगा जाई। लेकिन कहता मैं आख्या मैं हूँ ही जाना है पाकिस्तान। कहता मैं जिसले फिर पाकिस्तान आ गया, कहता फिर 20 दिन इत्थे रहा, तो लेकिन जनानी मैनू आती है कि नहीं मेरा दिल करता कि तुसी और 15 को दिन रह जाओ। कहता मैं उन्होंने आख्या कर्मा वाली सारे बाहर खलोते ने तैयार होके, उन्होंने पता है कि मैं जाना है, हूँ मैं किस तरह रुक जा, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो मैनू पहला आखे यार मैं कोई कोशिश कर, नहीं मैनू नहीं पता कि तुसी रुको। कहता अगू रोन लापी चंगी भली। कहता मैं नहीं सी चाहता कि वह रोवे। कहता मैं क्या सब्र कर जा, मैं कोशिश करांगा फिर जल्दी आया, नहीं तुहानू तुहाडे भरा ने नहीं आवन देना, मनु नहीं पता तुसी हुण ना जाओ, तुसी 15 दिन और रुको। कहता मैं क्या हुण मैं के करा। कहता सोची पै गया। कहता मैं क्या चल सही है फिर मैं नहीं जाता, हुण जिस तरह मैं आखना तू उस तरह ही करना है। कहती है ठीक है। कहता फटोफट खुश हो गई। कहता मैं जाके उन्होंने आख कि मेरी तबीयत जी है ना खराब हो गई है। कहता उन्हें जो ही गल सुनी तो फटोफट दौड़ती बाहर टुर गई। कहता अगे तो सारे बाहर खलोते सी तैयार होके, जारी गल है मैं जाना सी। कहता जिसले मैं मंजी ते बैठिया सा तो फटोफट घर दे दौड़ दे अंदर आए, के गल हो गई है हैर ही। कहता पता नहीं एवं त्रेलियां जी आवन लग पियां, दिल घबरान लग पिया, मैनू समझ नहीं आती भी मैं के करा। कहता फटोफट पानी लियांदी उन्हें, अगू पसीना शीना मेरा पूंजी, उन्हें आख्या कोई नहीं मसला ठीक हो जाएगा। कहता उन्होंने अंदरों पता लग गया सी कि एवं बहाने पिया करदा। कहता अगे जे भरा नाल मैं बहस करके उत्थों आया सा तो हुण उन्होंने समझ आती सी भी कि बहाने ही करदा पिया। लेकिन कहता मैनू अगू वाले साहब कहते हैं कि चल कोई नहीं मसला, बाहर गड्डी वाला आया तो पुत्र गड्डी च बह, आपे तकने एयरपोर्ट ते जाण तक तू ठीक हो जाए। कहता मैं क्या अब्बा जी मेरे को टुरन नहीं होंदा पिया, मेरियां अखां अगे हनेरा आ जांदा, जूं ही मैं खलोना 2-3 बारी मैं कोशिश की है लेकिन अखां अगे हनेरा आ जांदा। कहंदा इतनी देर नूं भरा दी कॉल आ गई कि गल बन गई है। कहंदा दस्सिया कि इस तरह तबीयत खराब हो गई है, इहदी ते नहीं सुठण होंदा पिया। कहंदा भरा कहंदा हुण ही इहदी तबीयत खराब होनी सी, इहनूं कुछ भी नहीं होया, इहनूं इंज करो फटोफट गड्डी बिठाओ तो एयरपोर्ट ते छड्डो, आपे ठीक हो जाएगा। कहंदा वाले साहब कहंदे चल पुत्तर उठ, कोई नहीं हैर है, अल्लाह बेहतर करेगा। कहंदा कोई जनानी मेरे मूँह वाल तकन लग पई। कहंदा मैं उहदा हत्थ फड़ के ते नाल अख मारी कि तू फिक्र ना कर, मैं आपे वापस आ जाना। कहंदा अंदरों अंदर उन्होंने मैं दस दिते सी। कहंदा जो ही मैं बाहर विहड़े च आया, कहंदा नाल आंढी गुआंढी भी आके खलोते सी कि मैं चलां। कहंदा मैं ना कदे इधर हत्थ रखा कदे इधर रखा। कहंदा मैं क्या मेरे को तो खलोण नहीं होंदा पिया, या तो मैनू फटोफट गड्डी च बिठाओ तो मैं जावां, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कहंदा बहरहाल फिर वाले साहब कहंदे चल पुत्र तू गड्डी च जाके बह, अगे असीं आउने आ समान लैके रखने आ। कहंदा निक्के भरा ने मैनू फड़िया तो जाके गड्डी च बिठाया। कहंदा वाले साहब जिहड़ा ना वो मेरी वालदा नाल जिहड़ा कोई गल्लां बातां करन लग पे। कहंदा जनानी मेरी सारियां गल्लां सुन लियां, अगू मैनू मैसेज करके आखदी है कि वो आखदे ने पे कि तू बहाने पिया करने, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ अगे जिहड़ा वापस नहीं जाना चाहता। कहंदा मैं सारी गल सुन ली सी। कहंदा मैं जिहड़ा ना ये गड्डी स्टार्ट नहीं सी होई एयरपोर्ट वास्ते। कहंदा मैं उन्होंने आख्या मेरे को बहन भी कोई नहीं जी होंदा पिया, मैं नहीं जे जा सकदा है भी। कहंदा अगू वाले साहब आए, पुत्र फिक्र ना कर, तू मेरी झोली च सिर रख ते आपे अल्लाह बेहतर करेगा, जे उत्थे जाण तक तू ना ठीक होया फिर वापस आ जाएंगे। कहंदा अगू जिहड़ा ना उन्होंने जबरदस्ती मैनू बिठाया तो कहंदा नाल ही ना मेरा सिर जिहड़ा ना अपनी झोली च रख ली उन्हें। कहंदा तू सिर मेरा घुट्टण लग पे, कोई नहीं पुत्र ठीक हो जाएगा। कहंदा मैं बार बार जिहड़ा इधर पासा मारा उधर पासा मारा, मैनू हफकी काली हुंदी है पी। कहंदा निक्का भरा आंदा अब्बू जी क्यों ना एक बारी गड्डी रोक के डॉक्टर नूं चैक ही करा लीए जी, टाइम ते ढेर है। कहंदा चल पुत्र फिर खिला उत्थे गड्डी ते डॉक्टर नूं चैक करा लैने आ। कहंदा जिसले फिर उत्थे हस्पताल पहुंचे, जाके उत्थे कंपाउंडर को गए, कहंदा उन्हें चैक किया, ब्लड प्रेशर भी ठीक, शुगर भी ठीक, कहंदा सारा कुछ ठीक। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है, उंज जिहड़ा ना इन्हां नूं घबराहट ना लगदा चक्कर आ गए ने। कहंदा तक्या तैनूं पहले ही आख्या सी कि तैनूं कुछ भी नहीं है, तू फिक्र ना कर, तू बिल्कुल ठीक ठाक है। कहंदा बहरहाल जिसले फिर वापस आए,
ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੁੱਟ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੋਡਿੰਗ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਖ, ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਨੇ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਆਪੂ ਪਿਆ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਾ ਉਹ ਨਿਊ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਝ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਝ ਚਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਨੀ ਤੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਮੀ ਆ ਗਏ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਢੇਰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜੋ ਰੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਅੰਮਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਆਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਲਗਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵੇਚੋ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੋਗੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਲੜ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੇ 2-4 ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮੀਦ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨਾ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਲੈਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟਿਕਟ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਸਮੀਦ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਸਮੀਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ अच्छी लगे तो यार कोशिश करिया करो, लाइक भी करिया करो, कमेंट्स भी करिया करो, सबसक्राइब कर दियो तो दिल खुश होंदा है। जेड़ा बंदा भी आखिर तक वीडियो तकदा फिर मैनू पता लग जांदा इन्हां बंदियां ने मैनू लाइक कीता है, इन्हां मेरी फुल वीडियो तकी है, ते नाल थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया करो कि भाई फुल वीडियो तुहाडी तकी है। अपनी सेहत दा ख्याल रखिया करो।